अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. ఓం శాంతికయ్య. ఓం శాంతకయ్య. ఓం శాంతి. మీ అందరికీ ఓం శాంతి. आज है 9 जनवरी। तो आज के बाबा की महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। మధురమైన పిల్లలు, ఈ పురుషోత్తమ సంగమ యుగంలో పురుషోత్తములుగా అయ్యేందుకు పూర్తి పురుషార్థం చేయండి। इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। ఈ పురుషోత్తమ సంగమ యుగంలో పురుషోత్తములుగా అయ్యేందుకు పూర్తి పురుషార్థం చేయండి। ఎంత వీలైతే అంత స్మృతి మరియు చదువు పట్ల అటెన్షన్ పెట్టండి। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। और प्रश्न है,
तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो. ప్రశ్న, పిల్లలైన మీరు చాలా పెద్ద వ్యాపారస్తులు. तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो. तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दें, विचार करना चाहिए. పిల్లలైన మీరు చాలా పెద్ద వ్యాపారస్తులు. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఏ విషయం పట్ల అటెన్షన్ పట్టి ఆలోచించాలి. तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दें, विचार करना चाहिए. तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दें, विचार करना चाहिए. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఏ విషయం పట్ల అటెన్షన్ పెట్టి ఆలోచించాలి. तो उत्तर है जवाबों. हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो. ఎల్లప్పుడూ లాభ నష్టాల గురించి ఆలోచించండి. हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो. अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा. ఒకవేళ వీటి గురించి ఆలోచించకపోతే ప్రజలలో దాసుదాసీలుగా అవ్వాల్సి ఉంటుంది. अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा. बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं. బాబా 21 జన్మల రాజ్య వారసత్వాన్ని ఏదైతే ఇస్తారో बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे. దాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे. इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है. అందుకే బాబాతో పూర్తి వ్యాపారం చేయాలి. इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है. बाप है दाता. तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो. బాబా దాత, పిల్లలైన మీరు సుధాముని వలె పిడికెడు బియ్యాన్ని ఇస్తారు. बाप है दाता. तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो. బాబా దాత, పిల్లలైన మీరు సుధాముని వలె పిడికెడు బియ్యాన్ని ఇస్తారు మరియు విశ్వరాజ్యాధికారాన్ని తీసుకుంటారు. ओम शांति. बच्चे यहाँ बैठे हैं. यह स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है. तो బాబన్న పిల్లలు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. ఇది స్కూల్, పాఠశాల. ఇదేమి సత్సంగం కాదు. महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी, मन महात्मा ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है. ఇక్కడ మహాత్మా కానీ బ్రాహ్మణ్ కానీ సన్యాసి కానీ మీ ముందు కూర్చోలేదు. डर की कोई बात नहीं.
कि स्वामी नाराज हो जाए. భయం యొక్క విషయం ఏమీ లేదట. ఏ విషయంలో? స్వామి ఏమైనా నారాజ్ అవుతారు అనేసి. भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो क्या करते हैं? तो उनके पांव धोकर पीते हैं. ये तो बाप है ना. భక్తి మార్గంలో ఎప్పుడైతే సాధువు సన్యాసిని ఇంటికి పిలుస్తారో అప్పుడు వారి పాదాలు కడిగి తాగుతారట. వీరైతే తండ్రి కదా. घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? ఇంట్లో పిల్లలు ఎప్పుడైనా తండ్రితో భయపడతారా ఏంటి? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो बाप के साथ. మీరైతే తండ్రితో పాటు తాగడము తినడము ఆడడం చేస్తారు. సన్యాసి గురు ఆది के साथ ऐसे करते हैं क्या? సన్యాసి గురువు వీరితో పాటు వీరితో ఇలా చేస్తారా ఏంటి? ఆడడం తినడము తాగడం ఇవన్నీ. वहां तो सारा दिन क्या करते? वहां सन्यासी गुरु के पास रहे तो గురూజీ करते रहते हैं. అక్కడైతే రోజంతా కూడా గురూజీ గురువుగారు అని అంటూ ఉంటారు. यहाँ तो ऐसे नहीं करना है, ये तो बाप है. ఇక్కడైతే అలా చేయకూడదు. వీరైతే తండ్రి. गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है. బాప్ से तो చూడు, గురువుతో అయితే తన వారసత్వము, టీచర్తో కూడా తన వారసత్వం లభిస్తుంది. ఇక్కడ తండ్రితో బాప్ से तो ప్రాపర్టీ మిల్తీ హై, ఆస్తి అన్నమాట. అక్కడంటే గురువు చెప్పేది వారసత్వం అన్నమాట. టీచర్ ద్వారా చదువు యొక్క వారసత్వం. ఇక్కడ తండ్రితో అయితే ప్రాపర్టీ లభిస్తుంది, ఆస్తి లభిస్తుంది. బచ్చా పైదా హువా ఔర్ వారిస్ బనా. ఇప్పుడు కొడుకు పుత్రుడు జన్మించారంటే వారసుడిగా అయినట్లే. యహా భీ బాప్ కే బచ్చే బనే, బాప్ కో పహచానా, బస్ హమ్ స్వర్గ్ కే మాలిక్ హై. ఇక్కడ కూడా బాబాకు పిల్లలుగా అయ్యారు, బాబాని గుర్తించారు. ఇంకంతే, మేము స్వర్గానికి యజమానిగా అయినట్లే. बाप है ही स्वर्ग का रचयिता. इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली, ये कोई भी नहीं जानते. బాబా ఉన్నారు స్వర్గ రచయిత. ఈ లక్ష్మీనారాయణలు స్వర్గం యొక్క రాజ్యాన్ని ఎలా మరెక్కడి నుండి తీసుకున్నారు ఇది ఎవరికి కూడా తెలీదు. तुम समझते हो हम यह थे फिर बन रहे हैं. मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि कौन है, हम किसको पूजते हैं. మీరైతే అర్థం చేసుకున్నారు మేమే ఇలా ఉండేవారిని మళ్ళీ ఇప్పుడు తయారవుతున్నాము అని. మనుషులకైతే ఏమి ఆలోచన అనేది చేయరట, వీరెవరు దేవతలు అని, మేము ఎవరిని పూజ చేస్తున్నాం అన్న విషయం కూడా తెలీదు. शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं. శివుడి యొక్క మందిరానికి వెళ్ళి కేవలం ఏం చేస్తారు? అభిషేకం చేస్తారు నీళ్లతో, కానీ ఏమి అర్థం చేసుకోరు, ఏమి తెలీదు. तुमको अब फीलिंग आती है कि हम ये मृत्युलोक का शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे. మీకైతే ఇప్పుడు అనుభూతి అవుతుందన్నమాట, అనుభవంలోకి వస్తుంది మేము మృత్యులోకం యొక్క శరీరాన్ని వదిలేసి అమర్లోకంలోకి వెళ్తామని. ప్రాప్తి కితనీ భారీ హై. ఇప్పుడు అమర్లోకం అంటే ఏంటి? స్వర్గం, సత్యుగం. మరి ప్రాప్తి ఎంత గొప్పగా ఉంది. భక్తి మార్గమే కుచ్ భీ ప్రాప్తి నహి. భక్తి మార్గంలో అయితే ఏమాత్రం ప్రాప్తి అంటూ లేదు. బాబా ఖుద్ భీ कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं. अब क्या समझते होंगे बाबा ज्ञान लेने के बाद? ఈ బాబా స్వయంగా అంటున్నారనమాట, నేను 12 మంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాను, 12 మంది గురువులు ఉండేవారు. ఇప్పుడేమనుకుంటున్నాను, ఎత్తో టైం వేస్ట్ హోగయా, ఇదైతే సమయం అంతా వృధా అయిపోయింది అనుకుంటున్నారట. ఔర్ హీ నీచే ఉతర్తే గయే, ఇంకా కూడా కిందకే దిగుతూ వెళ్ళిపోయాను. పరంతో యహ్ భీ డ్రామా మే నూద్ హై. కానీ బాబా అదంతా చేయడం కూడా ఇది కూడా డ్రామాలో రచింపబడి ఉంది. హమారీ కోయి సే దుష్మని నహీ హై, హమారీ ఏక్ బాప్ కే సాత్ హీ ప్రీత్ హై.
మనకైతే ఎవరితో శత్రుత్వం అంటూ లేదు. మనకొక బాబాతోని ప్రీతి ఉంది. तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बन रहे हैं. तो బాబన్న మీరు లోపలికి క్లాస్‌లోకి రావడంతోనే ఈ చిత్రాలను చూస్తూ సంతోషపడాలట. ఏమని? మేము చదువుకొని ఇలా అవుతున్నాము అని. तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है? మీకు తెలుసట ఆ రాజధాని ఎలా స్థాపన అవుతుందని. बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत. बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी बच्चे क्या करते हैं? బాబా అంటున్నారు పిల్లలు మీరు కన్ఫ్యూజ్ తికమక అవ్వకండి. బాబా ఇంత మంచి రీతిలో అర్థం చేయిస్తారు. తిరిగి పిల్లలు ఆశ్చర్యవత్ సునంతి కతంతి భాగంతి హో జాతే హై. ఇంత మంచిగా అర్థం చేస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే ఇది ప్రాప్తి, ఇలా ఉంటుంది, అలా ఉంటుందని. అయినా కూడా పిల్లలు ఏంటి ఆశ్చర్యంగా వింటారు, కథలుగా వినిపిస్తారు, మళ్ళీ పారిపోతారు. మాయాకే బన్ జాతే హై. उनको कहा जाता है जो माया के बन जाते वापस वो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? ट्रेटर है. जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं. तो బాబా అన్న మళ్ళీ మాయకైపోయారంటే వారిని ఏమంటారు? ద్రోహులని అంటారట. ఒక రాజధాని నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకో రాజధానిలోకి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో అందులోకి వెళ్ళిపోయారు. बाप कितना अच्छे रीति पुरुषार्थ कराते हैं, భక్తి మార్గ में कितना भटकते हैं. బాబా ఎంత మంచి రీతిలో పురుషార్థం చేస్తున్నారు, భక్తి మార్గంలో ఎంత భ్రమిస్తారు. दान पुण्य तीर्थ व्रत नोम आदि बहुत करते हैं. ఏమని చేస్తారు భక్తిలో? దాన పుణ్యాలు, తీర్థయాత్రలు, వ్రతాలు, నోములు చాలా చేస్తారు. अच्छा शाहूकार हुआ तो क्या हुआ? सॉरी साक्षात्कार. अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? इतना अति भक्ति करने से साक्षात्कार हुआ. साक्षात्कार से क्या फायदा हुआ? ఇన్ని చేశారు కాబట్టి సరే మంచిది సాక్షాత్కారం అయింది. దాంతో ఏమవుతుంది? సాక్షాత్కారం వల్ల ఏమి లాభం ఏమి? చढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई. ఎక్కే కళ అయితే అవ్వలేదు, ఇంకా దిగే కళ అయ్యింది. తుమారి దిన్ ప్రతిదిన్ చढ़ती కళ హే. మీరైతే ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన మార్గంలో దిన ప్రతిదినం ఎక్కే కళ ఉంది. బాకీ సబ్కి హే ఉతర్తి కళ. మిగతా అందరిదైతే దిగే కళ. గురులో कहते भी है ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, భక్తి బ్రహ్మా కి రాత్ హే. గురువులు కూడా ఇలా అంటారట, జ్ఞానం అంటే బ్రహ్మ పగలు అని, భక్తి అంటే బ్రహ్మరాత్రి అని. ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है. ज्ञान से सुख मिलता है. बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो. జ్ఞానము మరి భక్తికి రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంది. జ్ఞానంతో సుఖం లభిస్తుంది. బాబా ఎంత సహజంగా అర్థం చేస్తున్నారు. మీరే విశ్వానికి యజమానిగా ఉండేవారు, తిరిగి మీరే కిందకు దిగుతూ వచ్చారు. అబ్ బాప్ कहते हैं सिर्फ सिर्फ क्या करो अभी? మీకు ఆత్మ సమझो. బాబా అంటున్నారు ఇప్పుడు కేవలం మీరు స్వయాన్ని ఏమనుకోండి? ఆత్మ అనుకోండి. ఆత్మ అవినాశి హై. ఆత్మ హై आत्मा आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप हमको आकर पावन बनाओ. ఆత్మ అవినాశి, మరి ఆత్మ ఏమంటుందట? అవినాశి తండ్రి మమ్మల్ని వచ్చి మీరు పావనంగా చేయండి. ఇస్మే ముక్తి జీవన్ ముక్తి సబ్ ఆ జాతా హై. పావనంగా అవ్వడంలోనే మీకు ఇందులో ముక్తి జీవన్ముక్తి అన్ని వచ్చేస్తాయి. तुम अभी समझते हो భక్తి में हम कुछ भी नहीं जानते थे. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, భక్తులైతే మాకు ఏమీ కూడా తెలిసేది కాదు. ढूंढते रहते थे. किसको ढूंढते थे भक्ति में? भगवान को.
హ్మ్. మరి వెతుకుతూ ఉండేవారిమి. गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। మరి పాడుతూ ఉండేవారట. ఓ భగవంతుడా మాపై దయ చూపించండి అని. భగవంతుడు అని అనడంతో అంత రుచి అనేది రాదట. వారసత్వం అనేది కూడా గుర్తుకు రాదు. తుమ్ కహెంగే ఊంచే తే ఊంచా శ్రీ బాబా తో ఫౌరన్ వర్ష యాద్ ఆయేగా. మీరంటారు ఉన్నతాతున్నతమైన వారు శ్రీ బాబా. శ్రీ బాబా అనంగానే వెంటనే వారసత్వం గుర్తుకొస్తుంది. అభి తుమ్ సమజ్తే హో कि ये रावण राज्य है। रावण राज्य राम राज्य होता है। अभी तो रावण राज्य है। राम राज्य कहाँ होता है? में. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారు ఇది రావణ రాజ్యం. రామరాజ్యంలో ఉంటుంది సత్యుగం. రామరాజ్యం ఉంటుంది సత్యుగంలో. అభి తో కలియుగ హే. सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक ही आदि सनातन धर्म था, సుఖ శాంతి తి. ఎప్పుడైతే కలియుగం ఉంది, సత్యుగంలో అయితే చాలా తక్కువ మంది మనుషులు ఉండేవారు. ఒకే ఆది సనాతన ధర్మం ఉండేది, సుఖము శాంతి ఉండేది. జహా మనుష్య శాంతి के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं కాన్ఫరెన్స్ ఆదిని. ఇక్కడైతే మనుషులు శాంతి కొరకి భ్రమిస్తూ ఉంటారు, తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎంత ఖర్చు చేస్తారు, కాన్ఫరెన్సెస్ అవి చేస్తూ ఉంటారు. तुम उनको लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वो सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है. మీరు వారికి రాయొచ్చట. శాంతి సాగరుడు, పవిత్రతా సాగరుడు, సంపదైక సాగరుడు అని. అన్నీ కూడా వారితోనే లభిస్తాయి. अभी तुम जानते हो सत्युग में हम बहुत धनवान थे, విశ్వ में శాంతి తో వహా థీ. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు సత్యుగంలో మనం చాలా ధనవంతులుగా ఉండేవారిమి. విశ్వంలో శాంతి కూడా అక్కడే ఉండేది. బాకీ ఆత్మాओं శాంతి హోతీ హై పరంధామ్ ఘర్ మే. మిగతా ఆత్మలందరికైతే శాంతి ఎక్కడ ఉంటుంది? పరంధామ్ అనే ఇంటిలో. विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था. అకేలే మనం ఏకీధరం దా. విశ్వం మొత్తంలో మనం ఒక్కరమే ఉండేవారిమి. అంటే ఆది సనాతన దేవీ దేవత ధర్మం ఒక్కటే ఉండేది. అప్పుడు సుఖము శాంతి అన్నీ ఉండేవి. तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए. ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है. అయితే పిల్లలకైతే చాలా సంతోషం ఉండాలి. ఇలాంటి స్వర్గం గురించి అయితే శాస్త్రాల్లో ఏమేం విషయాలు రాసేశారు? अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं. అయితే ఇప్పుడు బాబు అంటున్నారు నేను మీకు ఎంత అర్థం చేయిస్తానంటే తిరిగి మీకు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. पहले तो मामेकम याद करो. तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ. ముందైతే మీరు నన్ను ఒక్కరిని స్మృతి చేయండి. మీరు పిలుస్తూ ఉంటారు పతితుల్ని వచ్చి పావనంగా చేయండి అని. అంటే పాత ప్రపంచాన్ని వచ్చి కొత్తదిగా చేయమని. పరంతు అర్ధ కుచ్ భీ నహీ సమజ్తే అనడం అంటున్నారు కానీ అర్థమైతేమి అర్థం చేసుకోరు. సుత్ మూంచా హువా హే అంటే బుద్ధి అంతా చిక్కుల్లో ఉందన్నమాట. ఎలా అవుతుందనేది అర్థం కాదు. అబ్ సుల్జానా పడతా హే ఇప్పుడు ఆ చుక్కుముడిని అనేది తీయాల్సి ఉంటుంది. భక్తి మే కితనే చిత్ర బనాయే హే. కృష్ణ కో చక్ర దే దియా హే జిస్సే అకాసుర్ బకాసుర్ కో మారా. భక్తులు అయితే ఎన్ని చిత్రాలు తయారు చేశారట. కృష్ణుడికి చక్రం ఇచ్చేశారు. మరి ఆ చక్రంతో అసుర్ని అకాసురు బకాసురు అనే అసుర్ని చంపేశారని చూపిస్తారు. అరే वो कोई हिंसक था क्या सबको मारने वाला ऐसा. బాబాని శ్రీకృష్ణుడికి అలా చక్రం ఇచ్చి అసురుని చంపినట్టుగా చూపించారు.
బాబా అంటున్నారు, అరే వారేమన్నా హింసకుడుగా ఉండేవారేంటి? అందరిని హింసిస్తారు అలా చంపి శ్రీకృష్ణుడు? లేదు. फिर कहते हैं ఫలాని ఫలాని కో బగాయా. మళ్ళేమంటారు? ఫలానా ఫలానా వారిని తీసుకెళ్లారంట శ్రీకృష్ణుణ్ణి. డబల్ హింసక్ బనా దియా హై. చూడు, తీసుకెళ్లడం ఇది కూడా మళ్ళీ డబల్ హింసకులుగా తయారు చేశారు. వండర్ है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उनकी बुद्धि की कमाल है. कैसे कैसे శాస్త్ర बनाया. డబల్ హింసకులుగా తయారు చేశారు కదా. అంటే చంపడము ఇంకా కొట్టడం ఇలాంటివన్నీ. హ్మ్. అంటే మళ్ళీ వీళ్ళని తీసుకెళ్లడం అని కూడా చెప్పారు కదా, గోపికలందరినీ కూడా. మరి అద్భుతం కదా. ఎవరైతే శాస్త్రాలు తయారు చేశారో వారి యొక్క బుద్ధి యొక్క అద్భుతం కదా ఇది. ఫిర్ ఉన్కో కైతే వ్యాస భగవాన్. ఇలాంటి శాస్త్రాలు తయారు చేసిన వారిని తిరిగి ఏమంటారు? వారిని వ్యాసుడు భగవంతుడు అని అంటారు. అబ్ బాప్ కైతే హై ముझे యాద్ కరో ఔర్ దైవీ గుణ ధారణ కరో. ఇప్పుడు బాబా అంటున్నారు, నన్ను స్మృతి చెయ్యండి మరియు దైవీ గుణాలను కూడా ధారణ చెయ్యండి. और कोई बात नहीं, ఇంకే విషయం అంటూ లేదు. तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही దందే में रहते हैं. చూడు, మిమ్మల్ని యోగంలో కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది బాబాను స్మృతి చేయరట. వారి యొక్క పనులు వ్యాపారాల్లోనే బిజీగా ఉంటారు. ఉన్కో పుర్సత్ హీ నహీ, వారికి అసలు తీరికే ఉండదట. పరంతు ఇస్మే తో కామ్ ఆది కర్తే భీ బుద్ధి సే యాద్ కర్నా హై. కానీ ఇందులో అయితే పనులు అన్ని చేస్తూ కూడా బుద్ధితో స్మృతి చేయాలి. తుమ్ ఆషిక్ హో ముజు మాషుకే. మీరందరూ కూడా ప్రేయసులు, ప్రియుడైన నాకు. अब मैं तुमको कहता हूं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो. ఇప్పుడు నేను మీకేం చెప్తున్నాను? మిగతా అన్ని సాంగత్యాన్ని తెంచి నాతో సాంగత్యాన్ని జోడించండి. కాతే పీతే సిర్ఫ్ యహ్ ఆదత్ డాలో కౌన్సా कि मैं आत्मा हूं और बाप को याद करे. తాగుతూ తింటూ కూడా కేవలం ఈ అలవాటు చేసుకోండి, నేను ఆత్మను, మరి బాబాని స్మృతి చేయాలి. बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते. బాబా మీకు ఎంత ఉన్నతంగా తయారు చేస్తారు మిమ్మల్ని. మీరు ఈ పైసకు విలువ చేసే ఈ విషయాన్ని మీరు ఒప్పుకోవట్లేదు, నన్ను స్మృతి చేయట్లేదు. अपने बाल बच्चों को ये करते हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो. ఇప్పుడు బాబు తెలిసిపోతుంది అనమాట. మీ పిల్లల్ని వారిని గుర్తు చేస్తున్నారట, నన్నైతే స్మృతి చేయలేకపోతున్నారా? వాస్తవ మే నిష్ఠా అక్షర్ కెహనా రాంగ్ హై. వాస్తవానికి బాబాను స్మృతి చేయడము, నిష్ఠ అనే అక్షరం చెప్పడం, ఆ పదం చెప్పడము తప్పు అంటున్నారు బాబా. నా నిష్టలో కూర్చోబెట్టండి అంటే యోగంలో కూర్చోబెట్టండి అని చెప్పడము తప్పు. బాప్ డైరెక్ట్ ఆకర్ కైతే హే మామేకం యాద్ కరు. మరి బాబా డైరెక్ట్ గా వచ్చి చెప్తున్నారు, నన్ను ఒక్కరినే స్మృతి చెయ్యండి అని. కల్ప్ పహలే భీ సమ్ముఖ్ బాప్ నే సమझाया था, अभी समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए. కల్పం క్రితం కూడా సమ్ముఖంగా బాబా వచ్చి అర్థం చేయించారు, ఇప్పుడు అర్థం చేయిస్తున్నారు. మధురమైన పిల్లలు, కల్పం తర్వాత మళ్ళీ కలిసినటువంటి ప్రియమైన పిల్లలు. ఇప్పుడు మీ 84 జన్మలు పూర్తయ్యాయి. अब वापिस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा. ఇప్పుడు మీరు తిరిగి వెళ్ళడానికి మీరు పవిత్రులుగా తప్పకుండా అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వికార్ మే జానే కారణ్ హీ తుమ్ బహుత్ పతిత్ బనే హో. వికారాల్లోకి వెళ్ళిన కారణంగానే మీరు చాలా పతితులుగా అయిపోయారు. పావన్ నహీ బనేంగే తో
पद भी कम मिलेगा. పావనంగా అవ్వకపోతే పదవి కూడా తక్కువ లభిస్తుంది. अपने को आत्मा समझ बाग को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो. यही स्वदर्शन चक्र है. స్వయాన్ని ఆత్మ అనుకొని బాబాను స్మృతి చెయ్యండి. మరి 84 జన్మల యొక్క చక్రాన్ని కూడా స్మృతి చెయ్యండి. ఇదే స్వదర్శన చక్రము. ఇస్కా అర్థ భీ కోయి నహీ జాంతా. దీని యొక్క అర్థమైతే ఎవరికి కూడా తెలీదు. ముఖ్ సే జ్ఞాన్ శంఖ్ బజానా హే. ఏ జ్ఞాన్ కీ బాతే హే. నోటి ద్వారా ఏం చేయాలి? జ్ఞానం అనే శంఖాన్ని మోగించాలి. ఇవి జ్ఞానం యొక్క విషయాలు. ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है. बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी. ఇది వీరివేంటి మీకు అనంతమైన తండ్రి, స్వర్గ రచయిత. బాబాను స్మృతి చేసినట్లయితే మీది ఎక్కే కళ అవుతుంది. కితనీ సహజ బాత్ హై. ఇదంత సహజమైన విషయం. तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है. हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं. మీరు పిల్లలు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు, ఇది తయారు చేస్తున్నటువంటి డ్రామా. ప్రతి 5000 సంవత్సరాల తర్వాత బాబా వస్తారు. అబ్ అచ్చి తరా పురుషార్థ్ కరో. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయండి? మీరు మంచి రీతిలో పురుషార్థం చేయండి. తుమ్ ధన్ కే పీచే క్యూ మర్తే హో. మీరు ధనం వెనకాల ఎందుకు ఏమంటారు? మర్తే హో అంటున్నారు బాబా. అంటే ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటున్నారు దాని వెనకాల. अच्छा मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे परंतु ये सब खत्म हो जाएगा. సరే, మీరు అంత కష్టపడినందుకు నెలలో 1,00,000 2 లక్షలు సంపాదిస్తారు. ఇదంతా సమాప్తం అయిపోతుంది కదా మీరు అంత సంపాదించినా కూడా. బాల్ బచ్చే కానే వాలే హీ నహీ రహెంగే. మీరు ఇంత సంపాదిస్తున్నారు, మీ పిల్లలు వారు ఎవ్వరు తినేవారు కూడా అసలు మిగులరు అంటున్నారు బాబా. ఎవరు ఉండరు. లోభ రైతా హే. క్యా లోభ రైతా? కి పుత్ర పోత్రే తర్ పోత్రే కాయింగే. ఎంత లోభం ఉంటుందట? మీ పిల్లలు ఫస్ట్ మీ పుత్రులు, తర్వాత మనుమళ్ళు, తర్వాత ముని మనుమళ్ళు కూడా తినాలని. అలా ఉందా ఎవరికన్నా? ऐसे नहीं పునర్జన్మ సబ్ ఉస్ కుల్ మే హీ లేంగే. అలా కాదు, పునర్జన్మలందరూ ఇదే కులంలో తీసుకుంటారా ఏంటి? పునర్జన్మ పత్తా నహీ కహా కహా లేతే హే. పునర్జన్మలు తెలియదట ఎక్కడెక్కడ తీసుకుంటామని. तुम तो 21 జన్మం కా వర్షా పాతే హో. మీరైతే 21 జన్మల యొక్క వారసత్వాన్ని పొందుతారు. అగర్ కం పురుషార్థ్ కియా तो प्रजा में दास दासिया जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा. ఒకవేళ తక్కువ పురుషార్థం చేశారంటే ప్రజల్లో కూడా వెళ్ళి దాసులుగా అవుతారు. ఎంత నష్టమైపోతుంది. तो घाटे और फायदे का भी विचार करो. అయితే లాభము మరియు నష్టం గురించి కూడా మీరు ఆలోచించుకోండి. వ్యాపారి लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ ना कुछ धर्माవు निकालते हैं. వ్యాపారస్తులు చాలా పాపాలు కూడా చేస్తారట. అందుకని కొద్ద గొప్ప దాన ధర్మాల గురించి కూడా కొంత డబ్బు తీస్తారు. దేవుడికి కూడా వేస్తారు. ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार जो कोई बिरला करते हैं. ఇది ఎంత గొప్ప వ్యాపారం అంటే ఇది ఉందేంటి? అవినాశి జ్ఞానరత్నాల వ్యాపారం. ఇది చాలా విర్లా అంటే రేర్ అన్నమాట. చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు ఈ బిజినెస్. ఎస్ సౌదా డైరెక్ట్ వాపసీ కర్నా హై. ఈ వ్యాపారం ఎవరితో చేయాలి? డైరెక్ట్ భగవంతుడు తండ్రితో చేయాలా? బాపు దేతే హే జ్ఞాన రత్న ఓ తో దాతా హే. బాబా ఇస్తారు జ్ఞానరత్నాలు, వారైతే దాత. बच्चे क्या देते हैं? చావల్ చావల్ बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं. बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही. పిల్లలైతే ఏమిస్తారట? పిడికడు
బియ్యం ఇస్తారట. బావ అయితే ఇస్తారు అనంతమైన రాజ్యాధికారం. ఉన్కి బెంట్ మే ఏ చావల్ ముట్టి హుయినా. దాంతో పోలిస్తే బావ ఇచ్చే దాంతో పోలిస్తే మీదేమైంది? పిడికెడు బియ్యం సమానమైంది కదా. తుమ్ సబ్ సుదామే హో. ఒక్క సుదామ కాదట, మీరందరూ కూడా సుదామలే. క్యా దేతే హో और क्या लेते हो. బాబాకి ఏమి ఇస్తున్నారు, బాబా నుండి ఏం తీసుకుంటున్నారు? విశ్వకి బాద్షాహీ లేకర్ విశ్వకే మాలిక్ బంతే హో. విశ్వం యొక్క రాజ్యాధికారాన్ని తీసుకొని విశ్వానికి యజమానిగా అవుతారు. బుద్ధి कहते हैं एक ही भारत खंड होगा ప్రకృతి भी नई होगी. మరి బుద్ధి చెప్తుందట ఒకే భారత్ ఖండం ఉంటుంది, ప్రకృతి కూడా కొత్తదిగా ఉంటుంది. ఆత్మ भी सतो प्रधान होगी. सत्युग में तुम देवताए थे तो प्योर सोना थे. బాబన్న ఆత్మ కూడా సత్వ ప్రధానంగా ఉంటుంది. సత్యుగంలో మీరు దేవతలుగా ఉన్నప్పుడు చాలా ప్యూర్ బంగారంగా ఉండేవారు. त्रेता में आने से क्या हुआ, थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है. మరి సత్యుగంలో అయితే ప్యూర్ బంగారంగా ఉన్నారు, తిరిగి త్రేతాలో కొద్దిగా వెండి అనేది ఆత్మలో పడిపోతుందట. ఉన్కో సిల్వర్ ఏజ్ కహా జాతా హై. దాని వెండి యుగం అని అంటారు. సిడి నిచే ఉతర్తే జాతే హై. ఇస్ సమయ తుమ్ బహుత్ ఊంచే హో. అక్కడ నుంచి ఇంకా మీరు మెట్లు కిందకు దిగుతూనే వస్తారు. ఈ సమయంలో అయితే మీరు చాలా ఉన్నతంగా ఉన్నారు. విరాట్ రూప్ కా చిత్ర భీ హై. సిర్ఫ్ అర్ధ నహీ సమజ్తే కితనే డేర్ చిత్ర హై. విరాట రూపం యొక్క చిత్రం కూడా ఉంది, కేవలం అర్థం అనేది అర్థం చేసుకోరు. ఎన్ని చిత్రాలు ఉన్నాయి, చాలా చిత్రాలు ఉన్నాయి భక్తిలో. कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई సాయి బాబా కా రఖతే हैं. కొద్దిమంది క్రైస్ట్ యొక్క చిత్రం పెట్టుకుంటారు, కొద్దిమంది సాయిబాబా చిత్రం పెట్టుకుంటారు. ముసల్మానం కో భీ గురు కర్తే హై. ముస్లిమ్స్ వాళ్ళని కూడా గురువుగా చేసుకుంటారట. ఫిర్ వహా జాకర్ షరాబ్ కి మహఫిల్ కర్తే హై. అక్కడ వెళ్ళి ఏం చేస్తారట, మొత్తం అందరు తాగుతూ ఒక సభలా కూర్చుంటారట అందరూ. బాప్ कहते हैं कितना अज्ञान अंधेरा है. ముస్లిమ్స్ తాగరు కదండి, ఏం తాగరు, ఏం తాగరు, అంటారు వాళ్ళ దాంట్లో తాగకూడదని అంటారు. నై పీతే ముస్లిం వాళ్ళే. ముస్లిం అయితే పీతే హై. రూల్ తాగకూడదు, ఆ రూల్ ప్రకారం తాగకూడదు. వాళ్ళ దాంట్లో లేదు, తాగకూడదు అసలు యాక్చువల్గా వాళ్ళు. తాగుతారులే, అందరు తాగుతారు ఈ రోజులలో. बाप कहते हैं कितना अज्ञान अंधेरा है. ये सब है భక్తి का अंधियारा. ఎంత అజ్ఞాన అంధకారం ఉంది, ఇదంతా కూడా భక్తి యొక్క అంధకారం. సంఘ్కి బహుత్ సంభాల్ కర్నీ హై. ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులేంటి సాంగత్యం గురించి చాలా సంభాలించుకోవాలి. కహా భీ జాతా హై సంగ్ తారే కుసంగ్ బోరే. కుసంగ్ హై మాయా కే 5 వికారోं का. అంటారు కూడా మంచి సాంగత్యం వెళ్తే తీరానికి చేరుతారు, కుసంగత్యంలో వెళ్తే మునిగిపోతారు. కుసంగత్యం అంటే మాయ యొక్క 5 వికారాలు. అభి తుమ్కో సత్ బాప్ కా సంగ్ మిలా హై జిస్సే తుమ్ పార్ జా రహే హో. ఇప్పుడు మీకు సత్యమైన తండ్రి యొక్క సాంగత్యం లభించింది, దీనితో మీరు తీరానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. తో బాప్ హి సత్ బోల్తే హై. కల్ప్ కల్ప్ తుమ్కో సత్ కా సంగ్ మిల్తా హై. ఫిర్ ఆధా కల్ప్ కే బాద్ కుసంగ్ మిల్తా హై రావణ్ కా. బాబానే సత్యం మాట్లాడతారు, కల్పకల్పం మీకు సత్యమైన సాంగత్యం లభిస్తుంది. తిరిగి అర్ధకల్పం తర్వాత కుసంగత్యం లభిస్తుంది రావణుడిది. यह भी समझते हो कल्प पहले मिसल రాజధాని జరూర్ స్థాపన హోగి. మరి ఇది కూడా అర్థం చేసుకున్నారు, కల్పం క్రితం మాదిరిగా రాజధాని తప్పకుండా స్థాపన అవుతుంది. తుమ్ విశ్వ కే మాలిక్ జరూర్ బనేంగే. जहां तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं, वहां तो है ही
ఏకదరం. మీరు విశ్వానికి యజమానిగా తప్పకుండా అవుతారు. ఇక్కడైతే పార్టిషన్ అయిన కారణంగా ఎన్ని గొడవలు అవుతాయి? అక్కడైతే ఉంటుంది ఒకటే ధర్మం. विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था. एक ही ధర్మం था. మరి విశ్వంలో శాంతి ఉండేది ఎప్పుడైతే అద్వైత అంటే ఒకటే దేవతల యొక్క రాజ్యం ఉండేది, ఒకటే ధర్మం ఉండేది. వహా అశాంతి కహా సే ఆయి? वो है ही ఈశ్వరీయ రాజ్యం. మరి అక్కడ అశాంతి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? అది ఉంది ఈశ్వరీయ రాజ్యం. तो स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहां सुख होगा. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో పరమాత్మ రాజధానిని స్థాపన చేశారు, తప్పకుండా అక్కడ సుఖమే ఉంటుంది. బాప్ కా బచ్చోं पर प्यार तो होता है ना. బాబాకు పిల్లలపైన, తండ్రికి పిల్లలపైన ప్రేమ అయితే ఉంటుంది కదా. बाप कहते हैं मैं जानता हूं तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं. ఇప్పుడు ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి బాబా ఏమంటున్నారు, నాకు తెలుసు మీరు ఎంత ఎదురు దెబ్బలు తినాల్సి ఉంటుంది. సమझते हैं భగవాన్ కోయి నా కోయి రూప్ మే ఆ జాయేగా. ఏమనుకుంటారు భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు, భక్తులు భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపంలో వస్తారనేసి అంటారు. కబ్ బైల్ పర్ సవారీ భీ దిఖాతే హై. अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है. చూడండి, ఒక్కోసారి ఏంటి ఆ ఎద్దు పైన కూడా సవారీ చూపిస్తారట. ఇప్పుడు ఎద్దు పైన ఎప్పుడైనా సవారీ అవుతుందా ఏంటి? ఎంత అంధకారం ఉంది. तो तुम बच्चे अब तुमको बताओ, अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं. ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है. ఇప్పుడు మీరు పిల్లలు అందరికీ చెప్పండి, బాబా అందరికీ వారసత్వాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చారు. బ్రహ్మ ద్వారా కొత్త ప్రపంచం యొక్క స్థాపన అవ్వబోతుంది. బాబా హమేషా బడ్కి జాడ్కా మిసాల్ దేతే హై. మరి బాబా ఎప్పుడు కూడా ఆ మరి వృక్షం యొక్క ఉదాహరణ ఇస్తారు. वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं और कोई धर्म रहेगा नहीं. అదే విధంగా దీని యొక్క పునాది, ఈ మన సృష్టి వృక్షం యొక్క మొదలనేది లేదు, మళ్ళీ తిరిగి స్థాపన చేస్తున్నారు. ఇంకా ఏ ధర్మం కూడా తర్వాత ఉండదు. భారత్ హే అవినాశి ఖండ్ ఔర్ అవినాశి తీర్థ్. ఈ భారతదేశం అనేది అవినాశి ఖండము మరియు అవినాశి తీర్థస్థానం. బాప్ కా బర్త్ ప్లేస్ అయినా బాబా मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं. మరి బాబా యొక్క జన్మస్థానం, బాబా మధుర మధురమైన పిల్లలకి ఎంత ప్రేమతో అర్థం చేస్తున్నారు. టీచర్ కే రూప్ మే పढ़ाते हैं. तुम बच्चे पढ़कर क्या बनते हो? पढ़कर విశ్వరాజు. టీచర్ యొక్క రూపంలో చదివిస్తున్నారు. మీరు పిల్లలు చదువుకొని మేరే సే బి ఊంచ్ చలే జాతే హో. మీరు పిల్లలు చదువును చదువుకొని నాకంటే కూడా మీరు ఉన్నతంగా వెళ్ళిపోతారు. మై తో రాజాయి లేతా నహీ హూ, తుమ్నే ముझे కభీ స్వర్గ మే బులాయా క్యా కి ఆవో. బాబా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, నేనైతే రాజ్యాన్ని తీసుకోను, మీరు నన్ను ఏమన్నా ఎప్పుడైనా పిలిచారా స్వర్గంలో? రండి అని నన్ను పిలుస్తారు మీ స్వర్గంకి వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను? बुलाते बाबा को स्वर्ग में जाने के बाद? नहीं. मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ. నేను మిమ్మల్ని స్వర్గంలోకి పంపిస్తాను. అక్కడికి వెళ్ళి కూడా పిలుస్తారు బాబా అంటే నాకు రెస్ట్ కూడా ఇవ్వరు. అక్కడేం పని ఉండదు బాబాకి వచ్చినా కూడా. కిత్నా మజే కా ఖేల్ హే. ఇదంతా ఎంత సంతోషం యొక్క ఆటట. మజే కా యా దుఃఖ కా ఖేల్? कैसा लगता है? మనకే అనిపించట్లేదు. पूरा स्टोरी समझे तो मजे का दिखता है, सिर्फ अभी का देखे तो दुख का दिखता है. మొత్తం కంప్లీట్ గా అంతా చూస్తే మాత్రం మజా అనిపిస్తుంది. బాప్ कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो. సరే నన్ను పిలవకపోయినా పర్లేదు, ఏం లేదు, కానీ
సరే బాబా అన్న మంచి పిల్లలు మీరు జీవిస్తూనే ఉండండి. हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ, ठीक है, आप स्वर्ग में जाके सुख में रहो, मैं तो वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ. సరే మంచిది, నేనైతే వానప్రస్థ అవస్థలో వెళ్ళి ఉంటాను, మీరైతే సుఖంగా ఉండండి స్వర్గంలో, నన్ను పిలవకపోయినా పర్లేదు అంటున్నారు బాబా. बाप कहते हैं अब तो आफते सिर पर कड़ी है. బాబా అంటున్నారు ఇప్పుడైతే ఆపదలు ఎక్కడ నిలబడాయంట, తలపైన వచ్చి నిలబడ్డాయట. इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है. అందుకని పురుషోత్తములుగా అవ్వడానికి ఈ పురుషోత్తమ సంగమ యుగంలో పూర్తి పూర్తి పురుషార్థం చేయాలి. बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वो ऊंच कुल में जाएंगे. బాబాను స్మృతి చేసే పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి, అప్పుడు వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. మరి ఎంతగా ఎవరైతే చదువుకుంటారో వారు ఉన్నతమైన కులంలో వెళ్తారు. బాప్ कहते हैं अपने गोट तो नशा चढ़े. బాబా అన్న మీరంతటా మీరు సొంతంగా చేసినట్లయితేనే అప్పుడు నష ఎక్కుతుంది. सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है. సదా పిల్లలకి తండ్రితో వారసత్వం లభిస్తుంది, లౌకికంలో అయితే కొడుకులకి వారసత్వం లభిస్తుంది, కానీ కన్యనైతే దానం ఇస్తారు. यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का. ఇక్కడైతే స్త్రీ పురుషులంటూ భేదం ఏమి లేదు, ఇక్కడైతే ఆత్మలందరూ కూడా వారసత్వం లభిస్తుంది, అది కూడా అనంతమైన వారసత్వం. తో ఇస్ పర్ పూరా ధ్యాన్ దేనా चाहिए. అయితే దీనిపైన పూర్తిగా ధ్యానం ఇవ్వాలి. భగవాన్ పढ़ाते हैं तो क्या बोले होंगे बाबा, भगवान पढ़ाते हैं तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए. భగవంతుడు చదివిస్తున్నారంటే ఒక్క రోజు కూడా మీరు ఈ చదువుని మిస్ చేయకూడదు. బాబాకు కహే కి ముझे फुर्सत नहीं है. బాబాకి ఇలా చెప్తారట, బాబా నాకు తీరిక లేదు అని. तो बाबा क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है बच्चे, इसलिए आपको फुर्सत नहीं, इसलिए नहीं पढ़ रहे बोलेंगे. चलो क्या बोलेंगे बाबा सुनो. अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, ये कहने में शर्म नहीं आता. चलो डांट दिए बाबा ने. तो బాబా అరే ఆత్మకి తీరిక లేదా నాతో చదువుకోవడానికి, ఇది చెప్పడానికి మీకు సిగ్గు అనిపించట్లేదా అంటున్నారు బాబా. अच्छा डांट के खत्म कर दिए बाबा मुरली. अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की हम रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. ओम शांति. तो उदाहरण के लिए मुख्य सार में क्या बोले बाबा आज. స్వయాన్ని ఆత్మగా భావిస్తూ తండ్రిని స్మృతి చేయండి, మరియు 84 జన్మల చక్రాన్ని కూడా స్మృతి చేయండి. ఇదే సదర్శన చక్రం. దీని అర్థం కూడా ఎవరికి తెలియదు. బాబా అంటారు మీరేదో ధనవంతో చేస్తా ఉంటారు, ఒకవేళ 1,00,000 2 లక్షలు అది మట్టిలో కలుసుకోవాల్సిందే, మీ పిల్లలు ఏమైనా తింటారా, ఎవ్వరు ఉండేది లేదంటున్నారు బాబా. వాళ్ళు కూడా ఉండరు, మనమల్లో ముని మనమల్లని దాచిపెడుతున్నారు అడుగుతున్నారు బాబా. వాళ్ళైతే ఈ వంశంలోని జన్మ తీసుకోరు కదా. బాబాతో తింటూ కూడా నేను ఆత్మ అనుకుని బాబాను చూస్తాను. 84 जन्म हो गए, नीचे गिरते गिरते पहले गोल्डन थे, फिर सिल्वर बने, पतित बन गए, बाबा आया हमको उससे ऊंच बनाने. तो अभी बाबा बोलते याद करने की फुर्सत नहीं करते. జోహాలు చెప్పండి.
బాబా నుంచి 21 జన్మల వారసత్వం తీసుకోవడానికి మన లాభ నష్టాల గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటున్నారు లాభ బాబా. నష్టాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చేసుకుంటూ ఉన్నాను. గురువుల వల్ల వారసత్వం దొరుకుతుంది, టీచర్ వల్ల వారసత్వం దొరుకుతుంది, కానీ బాబా వల్ల ప్రాపర్టీ దొరుకుతుందని చెప్పారు. తండ్రి అంటే తండ్రి దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడిని డబుల్ అహింసకులుగా చేశారు, హింసకులుగా డబుల్ హింసకులుగా చేశారు, కానీ అలా కాదు అని చెప్పారు. బాబా ఈరోజు సాంగత్య దోషం గురించి చాలా విస్తృతంగా చెప్పారు అన్నమాట. సాంగత్యంపై చాలా అటెన్షన్ పెట్టాలి. సత్యమైన సాంగత్యం మనకి లాభదాయకం, కానీ 5 వికారాల సాంగత్యమే అది చాలా నష్టం చేస్తుంది. ఆ సాంగత్యంపై చాలా అటెన్షన్ పెట్టాలి అని బాబా చెప్పారు. దాన పుణ్యాలు, తీర్థాలు, వ్రతాలు, నోములు చేస్తే సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. దానివల్ల ఉపయోగం లాభం అయితే ఏం లేదు దాంతో. ఇంకా వాళ్ళు కిందికి దిగుతూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు పిల్లలు ఎక్కుతూ ఉన్నారు. భక్తికి జ్ఞానానికి రాత్రికి పగులుకున్నంత తేడా ఉంది అంటున్నారు బాబా. బాబా అయితే స్వర్గంలోకి రారు, అవసరం లేదు అక్కడ. అక్కడ మీరు నన్ను ఏమైనా పిలిచారా పిలిచారా అని అడుగుతున్నారు. పిలవలేదు మీరు నన్ను. ఈ పురుషోత్తమ సంగమయుగంలో పురుషోత్తములు కావడానికి చాలా పూర్తి పురుషార్థం చేయమంటారు బాబా. धारणा के लिए मुख्य सार है फर्स्ट पॉइंट, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है. సాంగత్యం నుండి స్వయాన్ని ఎంతగానో సంభాలించుకోవాలి. संग से अपनी बहुत संभाल करनी है. एक सत्य बाप का संग करना है. ఒక్క సత్యమైన తండ్రితో సాంగత్యం చేయాలి. संग से अपनी बहुत संभाल करनी है. एक सत्य बाप का संग करना है. माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है. ఒక్క సత్యమైన తండ్రితో సాంగత్యం చేయాలి. 5 వికారాల మాయ సాంగత్యం నుండి చాలా దూరంగా ఉండాలి. माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है. सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है. చదువు పట్ల పూర్తి అటెన్షన్ పెట్టాలి. पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है. अपनी मस्ती में रहो. తమ చింతన తాము చేసినట్లయితే నష ఎక్కుతుంది. సరే, మీ ఆనందంలో ఉండాలి. అప్ని మస్తీ మే రహో అంటే మీ ఆనందంలో ఉండాలి. కహా జాతా అప్ని గోట్తో నషా చెడే. తమ చింతన తాము చేసినట్లయితే నష పెరుగుతుంది. అప్ని మస్తీ మే రహో, కహా జాతా అప్ని గోట్తో నషా చెడే. మీ ఆనందంలో ఉండాలి. తమ చింతన తాము చేసినట్లయితే నష పెరుగుతుంది అని అనడం జరుగుతుంది. కహా జాతా అప్ని గోట్తో నషా చెడే. ఏక్ దిన్ భీ పడాయి మిస్ మత్ కరో. తమ చింతన తాము చేసినట్లయితే నష పెరుగుతుంది అని అనడం జరుగుతుంది. ఒక్కరోజు కూడా చదువును మిస్ చేయకండి. एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो. वरदान है. सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस ద్వారా సేవలో స్నేహము మరియు సత్యత అథారిటీల బ్యాలెన్స్ ద్వారా సేవా में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव. సేవలో స్నేహము మరియు సత్యత అథారిటీల బ్యాలెన్స్ ద్వారా సఫలత మూర్త భవ. जैसे इस जूट खंड में
ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का ప్రత్యక్ష స్వరూపు దేకా. ఎలాగైతే ఈ అసత్యమైన ఖండంలో బ్రహ్మ బాబాను సత్యత యొక్క అథారిటీ ప్రత్యక్ష స్వరూపంగా చూశారు. ఉన్కే अथॉरिटी के बोल कभी అహంకార్ కి వాసన నహీ దేంగే. వారి అథారిటీ యొక్క మాటలు ఎప్పుడు అహంకారంలాగా అనుభవము అయ్యేది కాదనమాట. అహంకారంతో చెప్పినట్లుగా అనిపించేది కాదు. अथॉरिटी के बोल में స్నేహ సమాయా హువా హే. అథారిటీ యొక్క అధికారం యొక్క మాటలు ఉండేవి కానీ అందులో ఏముండేది? స్నేహం అనేది ఇమిడి ఉండేది. अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं ప్రభావశాలి హోతే హే. అథారిటీ యొక్క మాటలు కేవలం ప్రియంగా ప్రేమగా కాదు ప్రభావశాలిగా ఉంటాయి. తో ఫాలో ఫాదర్ కరు. స్నేహ और अथॉरिटी निर्माता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे. అయితే ఫాలో ఫాదర్ చేయండి. స్నేహము మరి అథారిటీ, నిర్మాణత మరి మహానత రెండు ఒకదానితో పాటు ఒకటి కనిపించాలి. वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे. వర్తమాన సమయంలో సేవలో ఈ బ్యాలెన్స్ ని అండర్లైన్ చేసుకున్నట్లయితే సఫలతామూర్తులుగా అవుతారు. స్లోగన్ మేరే కో తేరే మే పరివర్తన్ కన్నా. నాది అన్న దానిని మీదిలోకి పరివర్తన చేయడము అనగా మేరే కో తేరే మే పరివర్తన్ కన్నా అర్థాత్ भाग्य का अधिकार लेना. स्लोगन में मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना. నాది అన్నదానిని మీదిలోకి పరివర్తన చేయడము అనగా భాగ్యపు అధికారాన్ని తీసుకోవడము. मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना. నాది అన్నదానిని మీదిలోకి పరివర్తన చేయడం అనగా భాగ్యపు అధికారాన్ని తీసుకోవడము. तो व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिस्थिति स्थिति का अनुभव करो. అవ్యక్త శాంతి ద్వారా డబల్ లైట్ పరిస్థితి స్థితి యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి. पहले अपने देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आप ही खत्म हो जाएगा. మొదట మీ యొక్క దేహం యొక్క ఆకర్షణ, దేహం యొక్క మోహాన్ని సమాప్తం చేయండి. అప్పుడు సంబంధాలు, పదార్థాలతో మోహం కూడా దానంతట అదే సమాప్తం అయిపోతుంది. फरिश्ता बनने के लिए पहले ये अभ्यास करो. ये देह सेवा अर्थ है, అమానత్ హే, మై ట్రస్టీ హూ. ఫరిష్తాగా అవ్వడానికి మొదట ఈ అభ్యాసం చేయండి. ఈ దేహము సేవార్థం ఉంది, అమానత్ అన్నమాట, అంటే నాది కాదు ఇతరులది, నేను నిమిత్తంగా ఉన్నాను. ఫిర్ దేఖో ఫరిష్తా బన్నా కిత్నా సహజ్ లగ్తా హే. అప్పుడు మీరు చూడండి ఫరిష్తాగా అవ్వడము ఎంత సహజం అనిపిస్తుంది. అప్పుడు క్యా కర్నే సే పహలే దేహ కా లగావ్ కో ఖతం కరో. మొదట ఏం చేయండి? దేహం యొక్క ఆకర్షణ, దేహం పైన మోహాన్ని సమాప్తం చేయండి. అప్పుడు ఫరిష్తాగా అవ్వడము ఎంతో సహజమైపోతుంది. అచ్చా, ఓం శాంతి.
जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा। तेरी मीठी वाणी सुन कर दिल कहता है, तेरी मीठी वाणी सुन कर दिल कहता है, तेरे सिवा बाबा कोई दिल में न रहता है, तेरे सिवा बाबा कोई दिल में न रहता है। पा लिया संसार हमने बाबा तुम्हें पाके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा। परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया, परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया, ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया। रोम रोम खिल जाए याद तुम्हें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा। శాంతి. ఓం శాంతి. మరి ఓం శాంతి అక్కయ్య. ఓం మరి శాంతి. సెంటర్కి వచ్చి ఎవరు యోగం చేయట్లేదు? మార్నింగ్ నుంచి 9 నుంచి 12, 1 o'clock వరకు ఒక గంట అయినా సెంటర్లో వచ్చి యోగం చేయాలి స్పెషల్. మరి
ఓం శాంతి. ఈవినింగ్ అయినా మార్నింగ్ అయినా సెంటర్కి వచ్చి యోగం చేయండి. స్పెషల్ మంత్ కాబట్టి సెంటర్కి వచ్చి చేస్తే స్పెషల్ ఉంటుంది, ఆ శక్తి వేరు ఉంటుంది.